द सिख व्यू पॉइंट चैनल देख रहे दर्शकों का निघा स्वागत है। पहला फतेह की सांझ पाइए। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। अज आप सिर्फ थोड़े मिनटों लिए 5 या 4 मिनटों लिए बंदी ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ रिहाई बारे थोड़ी जी गलबात करनी है, उन्होंने अपडेट करना है कि की होर घटनावां वापरियां ते अगे गल किधर नूं जा रही लगती है। सानू सारिਆਂ ਨੂੰ चेता होएगा कि पिछले दिनी श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने अकाल तख्त साहब के जथेदार के कहण ते तेजा सिंह समुंदरी हाल च सारियां पंथक शख्सियतां, व्यक्तियां, धिरां ते वर्गां नूं बंदी ਸਿੰਘਾਂ की रिहाई बारे विचारां करन वास्ते बुलाया सी, जिहदे च काफ़ी धिरां पहुंचियां। उस दे विचों उन्होंने एक कमेटी बनाई सी इस मसले की अगे पैरवाई करन वास्ते। पर अगे होर कोई कार्रवाई करन तो पहला ही हुण एक नवा मसला फिर उठ खड़िया है कि कुछ व्यक्तियों ने जिहड़े कमेटी के मैंबर है या कमेटी तो कुछ बाहर न, उन्होंने मंग करनी शुरू करती कि सुखबीर सिंह बादल नूं इस कमेटी के विचों कढ़िया जाए। हुण देखा जाए कि जिहड़े बंदे उस कमेटी च शामिल होए न, वो उस मीटिंग च भी हाजिर सी। उदों भी पता सी कि मीटिंग बेशक श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान एडवोकेट जिंदर सिंह धामी जी ने बुलाई सी, अकाल तख्त साहब के जथेदार के कहण ते बुलाई सी। पर किनू नहीं पता कि सारी पहलकदमी अकाली दल बादल वालों या मोर स्पैसीफिकली सुखबीर सिंह बादल वालों ही की गई सी। उस मौके मीटिंग च खुद हाजिर सी। उहदे मूँह ते कोई गल जे सी तां उत्थे ही होनी चाहिए सी, मीटिंग सारिਆਂ ਦੇ सामने ही होनी चाहिए सी कि जो कमेटी बननी है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ सुखबीर सिंह बादल ਨੂੰ शामिल ना किया जाए। कारण ये कि पिछले समय दौरान उसने सिख कौम के हितों नाल बहुत ਧਰੋਹ कमाया है। वो ਧਰੋਹ कमाउण 'ਚ वड्डी नुकता ये सी कि इन्हें बीजेपी नाल सांझ पाई सेंटर दे विच, क्योंकि जो कुछ भी किया आफ्टर आल उस सांझ नूं कायम रखण वास्ते, उन्होंने खुश करन वास्ते ते उस गठजोड़ नूं कायम रखण वास्ते कीता सीगा। इस गल बारे कोई दो रावा नहीं। सो उस दे विचों हुण कुछ बंदिਆਂ ने यह मतलब मंग खड़ी करती है भी उस मौके वो बोलना बनता सी, उत्थे ही अखलाकी तौर पर फर्ज ये बनता सी उन्हां दा कि यह गल पहले ही तय उत्थे ही रख दे, उहदे मूँह ते रख दे, कमेटी बन तो पहला रख दे। जे उस वेले कोई इतराज़ नहीं सी, चुप करके आप भी कमेटी च आ गए तो सुखबीर सिंह बादल भी उस कमेटी का मैंबर है, तो हुण वो मंग कर रहे हैं कुछ दिनों के बाद। सो ये ज्ञान उन्होंने अचानक कित्थों हो गया, मुड़ के ये इल्हाम कित्थों होया कि सुखबीर सिंह बादल ने पंथ के हितों नाल ਧਰੋਹ कमाया तो उन्होंने इस कमेटी च नहीं रहना चाहिए। स्पष्ट है कि ये तारां कितों होर हिलियां, कित्थों हिलियां, ये तारां किस पावर हाउस नाल जुड़ियां, इस बारे किसी नूं भी कोई भुलेखा नहीं। ये चिट्टे दिन वांग हकीकत साफ है कि जिन्ने भी बंदे ये बोले हुण तक सुखबीर सिंह बादल नूं कमेटी चों कड्ढण दी जिहड़े मंग कर रहे हैं, वो सारे ओन जिन्हां दी अज केंद्री हाकमां खास करके बीजेपी ते RSS नाल सीधे संबंध जुड़ गए हैं। तो जो कुछ भी कर रहे हैं उन्होंने कहण ते कर रहे हैं, उन्होंने रजा मुताबिक ही कर रहे हैं। ये ठीक है कि जो मीटिंग सद्दी सी पहला विचारां नहीं होईयां होणगियां, पर बाद जो कमेटी बन गई ये लग्या कि सुखबीर सिंह बादल इस राही मुड़ के किते आपदी साख बहाल ना कर जे। तो ये गल हुण इस गल 'च कोई ओला नहीं कि यह हदायतां बीजेपी वालों केंद्र तो मिलियां। सो ये एक गल तो यह साफ हुंदी है कि इन्हां बंदियां नूं जिहड़े पहलां शामिल होए, जिन्हां दे खुद बीजेपी नाल उदों भी गहरे संबंध बन गए, उदों भी वध लिफ के संबंध बना रहे हैं, उन्होंने तो कोई अखलाकी आधार ही नहीं सुखबीर बादल के पंथ नाल ਧਰੋਹ कमाए हुए ਧਰੋਹ बारे कोई गल करन। उन्होंने कोई अखलाकी आधार नहीं। ये अधिकार हैगा सिर्फ जिहड़े बंदे पंथक सोच वाले है, जिन्हां दे दामन साफ है, जिन्हां दे अखलाक मजबूत है, वो एतराज़ कर सकते हैं, वो तो गल हो सकती है। सो इन्हां नूं कोई ये अखलाकी अधिकार नहीं। तो
ਇਸ ਗੱਲ ਨਾ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾ ਕੁਝ ਵਟਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਰਹੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਨਾ ਹੋ ਜੇ ਕਿਤੇ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ। ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੱਕੋਂ ਬੁੱਲੋਂ ਲਿਆ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਭੈੜੀ ਹਾਰ ਹੋਈ, ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਬਹਾਲ ਨਾ ਹੋ ਜੇ ਕਿਤੇ, ਤਾਂ ਸਹੀ ਢੰਗ ਇਹ ਬਣਦਾ ਉਹਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਬੇਪਰਦ ਕਰੋ। ਪਰ ਇਹ ਬੰਦੇ ਉਹਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਬੇਪਰਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਦੇ ਨਾ ਦਿਲ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਨਾ ਦਾਮਨ ਸਾਫ਼ ਹੈ। ਇਹ ਉਹੀ ਕੁਛ ਉਹ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਰੀ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਸੋ ਸਹੀ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਬਣਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਟਰਗਲ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਆਪਦੇ ਵਿਚਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਿਖਾਤੀ ਕਿ ਹੁਣ ਹਾਲਤ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਮੀਕਰਨ ਬਦਲ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਲੰਮਾ ਚਿਰ ਬਦਲ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਤੇ RSS ਦੇ ਬਹੁਤ ਚਹੇਤੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਹੁਣ ਜੋ ਸੰਕੇਤ ਸਪਸ਼ਟ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਾਦਲ ਕੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਚਹੇਤਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਕਹਿ ਲਓ, ਕੁਛ ਵੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਬਹੁਤਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇ। ਉਹਦੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਰਾਹ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਨੰਗੀ ਹਕੀਕਤ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਮੈਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਜਾਂ ਬਾਦਲ ਕਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਆਇਤ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੇ ਨੁਕਤਾ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਜੋ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਹਕੀਕਤ ਹੈ, ਸੱਚਾਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਤੱਥ ਹੈ, ਇਹ ਉਹੀ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਹੀ ਅੱਗੇ ਤੁਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਰਹੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਮੁੜ ਕੇ ਸਾਖ ਬਹਾਲ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ, ਮੈਂ ਮੁੜ ਕੇ ਦੁਹਰਾਉਣਾ, ਉਹਦਾ ਸਹੀ ਅਤੇ ਅਸੂਲੀ ਰਾਹ ਇਹ ਹੁੰਦਾ, ਢੰਗ ਇਹ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੱਲ ਕਰੀ ਚੱਲੋ ਲੋਕਾਂ 'ਚ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਪੈਂਤਰਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੌਮ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੰਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਹੀ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬੈਠੋ, ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਵੀ ਆਓ, ਕੁਝ ਵੀ ਕਰੋ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਚੌਕਸ ਤੇ ਚੁਕੰਨੇ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਵੀ ਆ, ਪੰਥਕ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅੱਜ ਦੀ ਇੱਕ ਚੇਂਜਡ ਬਦਲੀ ਹੋਈ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਵੀ ਜੋ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਿਵਸ 'ਤੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਬੜਾ ਖਤਰਿਆਂ ਭਰਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਖਤਰੇ ਹੋਣ ਉਦੋਂ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਖੰਡਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਅਛੂਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੰਨੀ ਕੀ ਧਾਰਨਾ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਬੜੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗਹਿਰਾਈ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਭਾਵੁਕਤਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਕੇ, ਅਤੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੁਘੜ ਰਣਨੀਤੀ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਪਣਾ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੰਥਕ ਇਕੱਤਰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਜੁੜ ਰਹੀ। ਉਹ ਪਬਲਿਕਲੀ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਬੰਦੇ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠਣ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਕਮਰੇ 'ਚ, ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਇਹ ਮਸਲੇ ਵਿਚਾਰਨ। ਜੇ ਸਹਿਮਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਕੱਠੇ ਤੁਰਨ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਤਰੀਕਾ ਇਹੀ ਬਣਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਇਕੱਠੇ ਬਹਿ ਕੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਇਤਰਾਜ਼ ਇਕੱਲੇ ਬਾਦਲ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ, ਹੋਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਇੰਨੀ ਕਿ ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੁਬਾਰਾ ਚਿਤਾਰਨੀ ਜਾਂ ਦੁਹਰਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਿੱਜੀ ਵਿਚਾਰ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜਾਂ ਧੜੇ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗਦੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਲੱਗਦੇ ਨਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਇਹ ਤਾਂ ਪੰਥ 'ਚ ਚੱਲਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਹੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇੰਨੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦੁਬਾਰਾ ਚਿਤਾਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਨਿਮਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਂ ਖਤਰਨਾਕ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ
ਖਤਰਨਾਕ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਤਿਆਰੀ ਆ ਉਹ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਹੋਵੇ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਨਾਲ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਬਾਦਲਕਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਗੇਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਗੇਨ ਹੋਣਾ, ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅਗੇਂਸਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਐਡੀ ਛੇਤੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟਾਈਡ ਹੈ, ਧਾਰਾ ਉਹ ਪਲਟੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਲੰਮਾ ਸੋਚ ਕੇ ਕੁਛ ਚੱਲੋ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।